joined us today. My name is Samira Sohani. I am your very own host for today's program. I am currently working as the Acting Head of Research Advisory and Training Unit in Bangladesh Rating Agency Limited. Those who do not know that Bangladesh Rating Agency Limited arranges a monthly webinar every month, addressing contemporary issues regarding the economy and business as well. So today we are going to talk about a very important topic, a very talked about topic in Bangladesh for the last 2 years, that is Sukuk. So today's topic is investment of Sukuk in Bangladesh, its concept, framework, and application. Just like previous sessions, we have very distinguished panelists today. I'm very, very privileged to introduce them to you all. So at first, we're very privileged to have here our keynote speaker, Mr. Khaled Mahmud Raihan, FCCA. Sir is the Senior Vice President of Islamic Bank Bangladesh Limited. Sir has served in the banking industry for more than a decade, and he has also he had a long career in the rating industry as well. Welcome to our webinar, sir. We are also very honored to have here Mr. Mohammad Shahidullah. Sir is the DMD and CFO of Dutch Bangla Bank Limited. Sir is a certified Islamic banker who has been in the banking industry for more than 2 decades, and he has also served in the insurance sector as well as in NGOs. Last but not the least, we have our CEO, sir, as the moderator, Dr. Said Abdullah Al Mamun. So before handing over to CEO, sir, I would like to say that we will have a question answer session at the end of our program. So if you have any question regarding our topic, please feel free to ask. And now I would like to ask Mr. Khaled Mahmud Raihan, sir, for starting his part of the discussion. Thank you. Thank you. Thank you. Am I audible to all of you? Yes. Yes, thank you. So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable moderator of today's webinar, my bona fide friend, my soulmate, my professional colleague, Mr. Saeed Mamun FCMA, Chief Executive Officer, Bangladesh Rating Agency Limited, very respected panelist, my professional guru, my mentor, and most importantly, my ex-colleague of IBBL, Mr. Mohammad Shahidullah FCA, Deputy Managing Director and CFO, Dutch Bangla Bank Limited, distinguished participants, my friends, my colleagues, members of different professional bodies, including ICAB, ICMAB, ICSB, FCCA, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum rahmatullah. I welcome all of you in today's webinar on investment of Sukuk in Bangladesh, concept, framework, and application. At the very outset, I would like to express my gratitude to give me the opportunity to place the keynote paper on this issue. I'm really thankful to BDRAL authority for giving me the opportunity, and also thankful for them to arrange such a time-befitting webinar. So me, Khaled Mahmud Raihan, as Samira was talking about, I am currently serving as the Senior Vice President of Islamic Bank Bangladesh Limited at MD Secretariat. Before working there, I also served at Corporate Investment Wing Division of the bank, which mainly deals with large investment portfolio of the bank, particularly the big conglomerates of the country. And before that, I also served at Financial Administration Division as a divisional head. And I also worked at Citibank Limited as head of audit and risk rating, couple of months. And I served a long period at
CRISIL, Credit Rating Information and Services Limited, the first credit rating agency in the country, as the chief rating officer for more than 6 years. And I started my career back in 2003 as a lecturer at Southeast University. And then I switched to State University of Bangladesh as an assistant professor in 2005. That's all about my professional career. And I have an MBA from Dhaka University, Banking and Finance Department. And I am a fellow member of Association of Chartered Certified Accountant and also a fellow member of Certified General Accountant of Bangladesh. So how I have designed the today's discussion summary or presentation, it is an adult learning forum. So এখানে খুব কনসেপচুয়ালি যে জিনিসগুলো আমরা নরমালি ট্রেনিং সেশনে আলাপ করি ডেফিনেটলি এখানে সেভাবে হবে না। আমি আশা করছি যে এখানে যারা পার্টিসিপেট করছেন তারা ডেফিনেটলি সুকুক সম্পর্কে কিছু প্রিলিমিনারি আইডিয়া অবশ্যই তাদের আছে। সেটাকে মাথায় রেখেই আমি আসলে যেভাবে সাজিয়েছি প্রোগ্রামটা সেটা মোটামুটি 6টা এরিয়াতে আমি টাচ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। First, Sukuk, the conceptual framework. Then I will try to give some overview of the global Sukuk market. And then I will talk about the regulatory framework of Sukuk issuance in Bangladesh, particularly covering the investment Sukuk rule 2019. And I will talk about some structure of Sukuk. Although there are a lot of structures, I will try to cover a couple of the structure to get some insight about the Sukuk issuance process. Then I will talk about Islamic money and capital market. Sukuk is a part of both money and capital market instrument. So I'll talk about this area, and finally I'll conclude my presentation giving some focus on some real life case studies of Sukuk market in Bangladesh. So প্রথমে আমি যদি একটু আলোচনাটা শুরু করি সুকুকটা আসলে কি কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কের অ্যাসপেক্ট থেকে। Sorry. So Sukuk is actually a Islamic bond type or bond-like instrument. It is a plural of sak, which actually indicates a document or certificate that actually evidences the undivided pro rata ownership of an underlying asset or interest in a productive venture. This is the definition given by IOSCO. So আমরা যদি এই ডেফিনেশনটাকে ভাঙি তাহলে আমরা আসলে দুইটা basic principle আমরা পাবো। Number one is proceeds of Sukuk is used to finance the project. Number one principle, যে proceed যেটা পাবো সেটা ডেফিনেটলি ইয়া থেকে মানে সুকুক যে কারণে ইস্যু করা হয়েছে সেখান থেকে মোবিলাইজড হবে, সেখানে ইউজড হবে। অ্যান্ড দ্য রিপেমেন্ট অর্থাৎ যারা সুকুক হোল্ডার তাদেরকে যখন আমি রিপে করব এই রিপেমেন্ট জেনারেলি কামস ফ্রম দ্য ক্যাশ ফ্লো অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্রজেক্ট যেখানে বিনিয়োগটা করা হয়েছে। এটা হচ্ছে মূলত আন্ডারলাইনিং দ্য বেসিক প্রিন্সিপল। জেনারেলি বলেছি, এটা অন্য একটা ব্যাখ্যা আছে সেটা আমি পরবর্তীতে দিব। এখন এটা অনেক ক্ষেত্রে একটু মিসআন্ডারস্টুড হয় দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন সুকুক অ্যান্ড বন্ড, এটা আমরা ওয়েল আন্ডারস্টুড জানি। তারপর আমি মোটা দাগে কয়েকটা কথা যদি বলি যে বন্ড is not actually Sharia compliant instrument, while Sukuk is a Sharia compliant instrument. এবং Sukuk indicates actually the ownership of a particular asset, while bond indicates the debt obligation. And another difference, Sukuk are priced based on the value of the asset, while price of the bond is actually based on credit rating or credit worthiness of the borrower and other things. And Sukuk can increase in value when asset value increases. But in case of bond, it corresponds to fixed income, so it doesn't relate to the value of the asset. And if we look at the default scenario, আমি ডাটাটা আজকে নিয়েছি, ডিফল্ট রেটে আমরা দেখেছি যে সুকুকে অনলি 0.27%। অন দ্য কন্ট্রারি বন্ডের ডিফল্ট রেট, এটা মুডি এবং ফিচ এই ডিফল্ট স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো প্রকাশ করে আপনারা জানেন, এখানে আমরা দেখেছি এটা 1%-এর বেশি। যদিও এটা বিভিন্ন রেটিং ক্যাটাগরিতে এই ডিফল্ট রেটটা ভ্যারি করে, বাট অন অ্যান অ্যাভারেজ এটা 1%। অর্থাৎ সুকুক ইনস্ট্রুমেন্টটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ডিফল্ট রেটটা কম্পারেটিভলি মানে 4 times লোয়ার দেন দ্যাট অফ বন্ড। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে মোটা দাগে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই সুকুক এবং বন্ডের ক্ষেত্রে। আর এই সুকুকটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে আসলে ক্লাসিফাই করতে পারি বা এটাকে বিভিন্ন ভাবে অ্যানালাইজ করতে পারি। লাইক আমরা যদি টেনিউরের অ্যাসপেক্ট থেকে করি, সুকুকটা আমরা 3 ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম, মিডিয়াম টার্ম এন্ড লং টার্ম। এগুলোর ডেফিনেশন আমরা জানি সবাই, এটা ডিটেলে গেলাম না। In terms of geographical area, সুকুকটাকে আমরা
দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটাকে আমরা বলি ডোমেস্টিক সুকুক আর একটাকে আমরা বলি ইন্টারন্যাশনাল সুকুক। সো ডোমেস্টিক সুকুক অ্যাকচুয়ালি ইস্যুড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবড ইন এ পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, এবং এটা ইস্যু হয় ওই পার্টিকুলার কান্ট্রির লোকাল কারেন্সিতে। যেমন আমি যদি বলি, অনেকগুলা আছে আপনাদের জানা, মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স অফ সৌদি আরাবিয়া তারা প্রায় গত বছর ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্টে প্রায় 4,000 মিলিয়ন ইউএস ডলারের সুকুক ইস্যু করেছে। এটা হচ্ছে আপনার ডোমেস্টিক সুকুক। আর ইন্টারন্যাশনাল সুকুক হচ্ছে যখন সুকুকটা ইস্যু হবে ফরেন কারেন্সিতে, মেইনলি এটা ডলারে হয়, এবং এটা সাবস্ক্রাইব বিয়ন্ড দ্য লোকাল বাউন্ডারি, এটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল সুকুক বলে থাকি। লাইক দুবাই ইসলামী ব্যাংক গত বছর 1,000 মিলিয়ন ডলারের সুকুক ইস্যু করেছে, এটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ক্যাটাগরিতে। এর বাইরে আমরা যদি ইস্যুয়ারের পার্সপেক্টিভে থেকে দেখি, তাহলে সুকুকটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি। সবরিন সুকুক, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মেইনলি ইস্যুড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অর স্টেট। এটা লাইক গভর্নমেন্ট অফ ইন্দোনেশিয়া ইস্যু করেছে সুকুক আল ইজারা প্রায় 3,200 মিলিয়ন ইউএস ডলারের, এটাকে আমরা বলি গভর্নমেন্ট সুকুক। আর কোয়াসি গভর্নমেন্ট সুকুক বলা হয় কোনো একটা কোম্পানি বা কোনো একটা লিগ্যাল এন্টিটি যাদের মোর দেন 50% স্টেক গভর্নমেন্টের থাকে, এই ধরনের কোম্পানি যদি কোনো শেয়ার ইস্যু করে, সুকুক ইস্যু করে, এগুলোকে আমরা কোয়াসি সবরিন সুকুক ইস্যু বলে থাকি। আর কর্পোরেটটা আমরা বুঝতে পারছি কর্পোরেট এন্টিটি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আজান হচ্ছে, আমার মনে হয় একটু কেউ একজন রেসপন্ড করলেই হবে আর কি, আজানের আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো। সো এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে, কোনো একটা ডোমেস্টিক সুকুক সেটা সবরিনও হতে পারে, আবার কোয়াসি সবরিনও হতে পারে। আবার তেমনি ভাবে কোনো একটা ইন্টারন্যাশনাল সুকুক সেটা সবরিনও ইস্যু করতে পারে, আবার কোয়াসি সবরিন এন্টিটিও ইস্যু করতে পারে, কর্পোরেট ইস্যু করতে পারে, and financial institution ইস্যু করতে পারে। সো এগুলা there are multiple combination of this classification. And if we talk about the sukuk in terms of structure, there are a lot of structure, আমরা হয়তো আজকে কয়েকটা টাচ করার চেষ্টা করব। এখানে বেসিক যে আন্ডারলাইনিং প্রিন্সিপল অফ ইস্যুয়েন্স অফ সুকুক or structuring the sukuk is that সেটা হচ্ছে আমরা ইসলামিক ব্যাংকিং বা ইসলামিক ফাইন্যান্সের যে বেসিক যে প্রিন্সিপল গুলা ফলো করি, লাইক মুদারাবা প্রিন্সিপল, মুশারাকা প্রিন্সিপল, মুরাবাহা, ইস্তিসনা, ওয়াকালা, এই যে বেসিক যে প্রিন্সিপল আছে আমাদের ফাইন্যান্সিং এর, এগুলাতেই আসলে সুকুক, এই ফর্মে সুকুক গুলো ইস্যু করা হয়। শুধু স্ট্রাকচারিং এর ক্ষেত্রে এখানে একটা স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল আসে যেটা আসলে কনভেনশনাল ফাইন্যান্স থেকে এটাকে আলাদা করে। সো এটা হচ্ছে মূল আন্ডারলাইনিং প্রিন্সিপল হচ্ছে সুকুকের জন্য আসলে ইসলামিক ব্যাংকিং এর বা ইসলামিক ফাইন্যান্সিং এর যে ফিলসফি বা দর্শন, এই দর্শন থেকে কিন্তু দর্শনটা ঠিক আছে, শুধু এখানে স্ট্রাকচারাল গত কিছু ডিফারেন্স আছে। আরেকটা সুকুক আমরা বলে থাকি, এটাকে আমরা বলি মানে হাইব্রিড সুকুক। হাইব্রিড সুকুক হচ্ছে ওই ধরনের সুকুক যেখানে একটা সুকুকের মধ্যে একাধিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের যদি ইনভলভমেন্ট থাকে, অর্থাৎ ইট ইনভলভস মোর দেন ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্ট যদি হয়, তখন এটাকে আমরা বলি হাইব্রিড সুকুক। হতে পারে এটা ইজারা, মুদারাবা বা ইস্তিসনা, লিজ, মানে ইজারা, এরকম নানান ফরম্যাটে এটা হতে পারে। আমরা একটু গ্লোবাল সুকুক মার্কেটটা একটু দেখি, তাহলে আমাদের জন্য আলোচনাটা একটু করতে সুবিধা হবে। কিছুটা আমাদের মডারেটর মামুন ভাই একটু ব্রিফ করেছেন, তারপর আমি একটু বলি। 2001 সাল থেকে আমরা যদি দেখি এই 2020 সাল পর্যন্ত, এটা ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সুকুক রিপোর্ট থেকে নেয়া। এটা আসলে 2022 সালের রিপোর্টটা এখনো পাবলিশ হয়নি। 21 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা দেখেছি এই 20 বছরে গ্লোবালি সুকুক ইস্যু হয়েছে 1.42 ট্রিলিয়ন ডলারের সুকুক ইস্যু হয়েছে, অল টেনিউর এবং অল কারেন্সি সব মিলিয়ে। এটার মধ্যে ডোমেস্টিক আছে, ইন্টারন্যাশনাল আছে, এটার মধ্যে আপনার সবরিন আছে, কোয়ার্সি সবরিন আছে, কর্পোরেট আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে, সব মিলিয়ে 1.42 ট্রিলিয়ন ডলারের সুকুক ইস্যু হয়েছে। এবং আপনারা যদি দেখেন 16 সাল থেকে যদি আমরা দেখি বা 17 সাল থেকে, ইউ উইল সি এ ভেরি স্টেডি গ্রোথ অফ সুকুক মার্কেট ওভারঅল। এবং আমরা যদি 19 থেকে 20 সালে দেখি, তাহলে আমরা প্রায় 20% গ্রোথ এখানে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে 2020 সালে 174 বিলিয়ন ডলারের সুকুক ইস্যু হয়েছে, যেটা 19 সালে ছিল 145 বিলিয়ন ডলার। এবং এটাই কিন্তু ইন্ডিকেট করে যে সুকুকের কিন্তু একটা জনপ্রিয়তা বা পপুলারিটি কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স বাড়ছে। এখন আমরা যদি এটাকে একটু ভাঙি, আমরা যদি দেখি যে মানে মূলত আমরা বলেছি দুই ন্যাচারের সুকুক ইস্যু হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডোমেস্টিক সুকুক যেগুলা উইদিন দা জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিতে ইস্যু হয় আর ইস্যু এবং সাবস্ক্রাইবড হয়, আর যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল সুকুক সেগুলা ফরেন কারেন্সিতে ইস্যু হয় এবং সাবস্ক্রাইবড হয় বিয়ন্ড দা গ্লোবাল বাউন্ডারি।
আমরা এখানে ডোমেস্টিক সুকুকের সিনারিওটা যদি দেখি, এটা $1.09 বিলিয়ন সুকুক ইস্যু হয়েছে গত 20 বছরে, এবং এটা আমরা হিসাব করে দেখেছি এখানে টোটাল সুকুক ইস্যুয়েন্টের অ্যারাউন্ড 77%, আই মিন মানে 3/4 অফ সুকুক ইস্যুয়েন্স কিন্তু আসলে এই ডোমেস্টিক সুকুক ডমিনেট করেছে। এবং আপনারা যদি এখানে গ্রোথটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন 19 সাল থেকে 20 সালে, যেখানে 20 সালে $132 বিলিয়ন সুকুক ইস্যু হয়েছে, আর 2019 সালে $107 বিলিয়ন, এখানেও প্রায় কিন্তু 23% বা 24%-এর মতো গ্রোথ আছে। আর ইফ উই লুক এট ইন্টারন্যাশনাল সুকুক, তাহলে আমরা যদি দেখি এখানেও কিন্তু গ্রোথ আছে, তবে গ্রোথটা কম্পারেটিভলি ডোমেস্টিক সুকুকের চাইতে কম। এখানে গত 20 বছরে $0.33 ট্রিলিয়ন সুকুক হয়েছে, যেটা অ্যারাউন্ড টোটাল গ্লোবাল সুকুক ইস্যুয়েন্সের 23% কন্ট্রিবিউট করে। এবং গত বছরে আমরা দেখেছি এটা 10%-এর কিছুটা বেশি এখানে গ্রোথ আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে অনেকে কাজ করি, এই জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন নিয়ে আমাদের ইন্টারেস্ট আছে বেশি, এই জন্য শুধু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের পার্টটা আমি একটু দেখাচ্ছি এখানে। গত 20 বছরে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে সুকুক হয়েছে $113 বিলিয়ন। আসলে এটা খুব কম। মেইনলি আপনারা দেখবেন, একটু পরে আমি দেখাবো, সেখানে মেইনলি সুকুক ইজ ডমিনেটেড বাই গভর্নমেন্ট এন্ড কোয়াসি গভর্নমেন্ট আর সবরিন আর কোয়াসি সবরিন কাউন্টার পার্ট থেকে সুকুকগুলো ইস্যু হয়ে থাকে। হাওয়ার আমরা গত 20 বছরে $113 বিলিয়ন সুকুক দেখেছি। তবে ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে এই সুকুকের, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সুকুকের কিন্তু গ্রোথটা 19 থেকে 20-এ ভেরি ট্রেমেন্ডাস, 79% গ্রোথ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এরপরে আমরা যদি দেখি এখানে স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, এখানে কয়েকটা জিনিস আমরা যদি দেখি, সুকুক ইস্যুয়েন্স, ডোমেস্টিক সুকুক এবং ইন্টারন্যাশনাল সুকুক। ডোমেস্টিক সুকুকের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এখানে সবরিন সুকুক ডমিনেট করে 60%, ফলোড বাই financial institution 18%, then corporate 14%, and then quasi sovereign 8%. আর আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল সুকুক ইস্যুয়েন্সটা দেখি, এখানে আমরা দেখতে পাবো এখানেও আসলে ডমিনেটেড বাই কোয়াসি সভরেন। ইন্টারন্যাশনাল সুকুকে কোয়াসি সভরেন অলমোস্ট 45% পাই কন্ট্রিবিউট করে, ফলোড বাই সভরেন 23%, as well as financial institution 23%, এবং কর্পোরেটে আছে 9%। এখন আসেন আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সুকুক ইস্যুয়েন্স গুলো দেখি, কোন ধরনের নেচারের সুকুক গুলো, যেটা আমি আগেই বলেছি যে সুকুকের যে মেকানিজমটা, এগুলো আসলে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম গুলো এখানে ইউজ করা হয়। সেখানে আমরা এখানে দেখতে পাবো ইট ইজ ওয়াকালা সুকুক, এটা 28% কন্ট্রিবিউট করে, ফলোড বাই মুদারাবা সুকুক 21%, তারপরে মুশারাকা সুকুক 11%, হাইব্রিড সুকুক যেটা আমরা একটু আগেই বলেছি মোর দেন ওয়ান ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্ট, ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্ট যেখানে ইনভলভ থাকে, এটা 10%, মুরাবাহা সুকুক 8%, এবং ইজারা সুকুক 8%। এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে গ্লোবাল মার্কেটের কন্ডিশন। এবার যদি আমরা গত 20 বছরের একটু সিনারিওটা অ্যানালাইসিস করে দেখি সুকুকের মার্কেটটা, তাহলে এখানে কয়েকটা রিজনে আমরা এটাকে ভাগ করতে পারি। লাইক এশিয়া এন্ড ফার ইস্ট এশিয়া, বেসিক্যালি দে আর দ্য ডমিনেন্ট প্লেয়ার অফ সুকুক মার্কেট। এখানে আপনারা দেখেন এখানে প্রায় 68% সুকুক আসলে এই এশিয়া এবং ফার ইস্ট এশিয়া থেকে ইস্যু হয়। পার্টিকুলারলি মালয়েশিয়া ইজ দ্য মেজর প্লেয়ার, দে কন্ট্রিবিউট 57% অফ দ্য টোটাল সুকুক ইস্যুয়েন্স অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব। এখানে বাংলাদেশের কিছু সুকুক আছে, এটা আমি একটু পরে ব্যাখ্যায় আসছি। এরপরে জিসিসি এন্ড মিডল ইস্ট কান্ট্রিতে এখানে মূলত ডমিনেটেড বাই সৌদি আরাবিয়া as well as UAE. সৌদি আরাবিয়া কন্ট্রিবিউট করে 12.27%, followed by UAE around 7%। আর এখানে বাহরাইন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সেক্টর, বাট এরা একটু কনজারভেটিভ, এজন্য সুকুক ইস্যুয়েন্সের ক্ষেত্রে এদের আসলে গ্রোথ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পরের প্রশ্নে হয়তো এটা নিয়ে আমি একটু আলাপ করবো ইনশাআল্লাহ। আর আফ্রিকাতে খুবই নেগলিজেবল, এখানে 1.71%, আর রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে খুবই নেগলিজেবল, অ্যারাউন্ড 4.96%, যেখানে টার্কিতে একটা উল্লেখযোগ্য পার্সেন্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি 4.70%। সো এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমি বলি এই ডাটা তো 2020 সাল পর্যন্ত, তখন কিন্তু বাংলাদেশের সুকুকের আইনটাই হয় নাই। আসলে সুকুকের আইনটা যদিও হয়েছে 2019-এ, ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল। সুতরাং এখানে যে 29টা ইনস্ট্রুমেন্ট দেখাচ্ছে, এগুলো আসলে হচ্ছে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, লাইক ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা, পারপিচুয়াল বন্ড, সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, তারপরে আমরা একটা ইজারা সুকুক ছেড়েছিলাম, এগুলো এখানে কভার করেছে। বাট ইট কন্ট্রিবিউটস ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ দ্য হোল
আই মিন সুকুক পাই, ভেরি ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট পোর্শন এখানে কভার করছে। এরপরে আমরা যদি দেখি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কটা, আমার সেকেন্ড যেটা আলোচনার বিষয়, যেটা আসলে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কটা কি, যেটা আপনারা জানেন যে মেইন মাদার রেগুলেশন আমাদের সুকুকের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বিসেক ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল 2019। এখানে এই রুলটা সবগুলা মানে যে কোনো ধরনের সুকুকের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে, তবে ডিপেন্ড করবে আমরা কি ধরনের সুকুক ছাড়ছি। এটা যদি প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অফার অফ সুকুক হয় তাহলে এক ধরনের, আর যদি পাবলিক অফার হয় তাহলে এটা আরেক ধরনের হবে। তো আমরা যদি একটু দেখি, যদি এখানে আবার প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং পাবলিক প্লেসমেন্টের মধ্যেও আবার দুইটা ক্যাটাগরি আছে, একটা হচ্ছে অ্যাসেট বেস সিকিউরিটি আর একটা হচ্ছে আদার দেন অ্যাসেট বেস সিকিউরিটি, বা যেটাকে আমরা অ্যাসেট ব্যাক বলি। এগুলোর ব্যাখ্যা আমি একটু পরে হয়তো দিব। তো এখানে যদি সুকুকটা অ্যাসেট বেস সিকিউরিটি হয় এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্টের আন্ডারে, তাহলে এখানে বিসেকের রুলটা প্রিভেল করবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি বিধি ইস্যুমালা 2004টা এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে। আর যদি আদার দেন অ্যাসেট বেসড হয়, অর্থাৎ অ্যাসেট ব্যাকড সুকুক যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ফলো করব ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল, দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অল অ্যাজ আই হ্যাভ মেনশন। এখানে অ্যাডিশনাল আমরা করব বিসেক ডেট সিকিউরিটিজ রুল 2021, যেটা কিছুদিন আগে এসেছে। আর পাবলিক অফারের ক্ষেত্রে যদি এটা অ্যাসেট বেস সুকুক হয়, তাহলে বিসেক ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল উইল বি ফলোড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি বিধিমালা 2004টা ফলো হবে। আর আদার দেন অ্যাসেট বেসড অর্থাৎ অ্যাসেট ব্যাক যদি হয় পাবলিক অফারের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল উইল প্রিভেল, অ্যান্ড সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডিশনাল গাইডলাইন হচ্ছে এখানে ডেট সিকিউরিটিজ রুল 2021। তো এটা আমি এজন্যই বললাম, যাতে স্ট্রাকচারিং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা যখনই আমরা স্ট্রাকচারিং নিয়ে কাজ করবো সুকুকের, আমাদের রুলগুলো জানতে হবে। এই জন্য এই রুলের একটা সামারি আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এখন আসেন এই রুলের, যেহেতু এটাকে আমরা মাদার রুল বলছি, বিসেকের ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল 2019, এখানে কিছু পার্টিজ ইনভলভমেন্ট আছে, এগুলো আমরা তো ডিটেল আলাপ করবো। মেইন পার্টি হচ্ছে অরিজিনেটর, অ্যাকচুয়ালি হু টেকস দ্য ইনিশিয়েটিভ টু ইস্যু সুকুক। এখানে দেখেন উপরের দিকে একদম ক্রাউন অফ দ্য সুকুক প্রসেস ইজ দ্য শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড। এটা অবশ্যই অরিজিনেটরের শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড এবং তার বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থাকবে। এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, এখানে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের রোলটা কিন্তু ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট পার্টিকুলারলি সুকুক ইস্যুয়েন্সের ক্ষেত্রে ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ any decision taken by the Sharia Supervisory Board is binding to the Board of Directors, but the decision of the Board of Directors is not binding to the Sharia Supervisory Committee. So এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা দেখবো শরিয়া প্রনাউন্সমেন্টের ক্ষেত্রে তাদের রোলটা একটু পরে দেখবো। এরপর এখানে অডিটর আছে, এখানে শরিয়া অডিটরের পার্টটা আসবে। ট্রাস্টি, যাদের মেইন রোলটা হচ্ছে সুকুক ইনভেস্টর এবং সুকুক ইস্যুয়ারের সাথে একটা ব্রিজ করা টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারেস্ট। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এসপিভি, যেটা দিয়ে আসলে সুকুকটাকে ব্যাংক্রাপসি রিমুভ করা হয়, অর্থাৎ যেটা দিয়ে আসলে ট্রেডিশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্স থেকে এটাকে আলাদা করা হচ্ছে। হচ্ছে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল, এটা হচ্ছে একটা সেপারেট লিগ্যাল এন্টিটি, এটা একটা শেল কোম্পানি যেটা দিয়ে যারা আসলে আলটিমেটলি সুকুকটা ইস্যু করছে। সো এসপিভি ইজ মেইনলি দ্য ইস্যুয়ার, নট, এটা অনেকে কনফিউজ করে যে অরিজিনেটর ইস্যু করে, আসলে অরিজিনেটর কিন্তু ইস্যু করতে পারে না, এটা এসপিভির মাধ্যমে ইস্যু হয়। এন্ড ফাইনালি the sukuk holder, I mean the investor who purchased sukuk from the SPV. এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে রিলেটেড পার্টি। এখন আমরা যদি একটু ফ্লো চার্টটা দেখি এই ওভারঅল রেগুলেশন পার্টিগুলোর সাথে রিলেশনশিপ, যেমন অরিজিনেটর মানে যারা আমরা আগেই বলেছি who will actually take the initiative to issue the sukuk, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন এখানে তারা অ্যাপয়েন্ট করবে ইস্যু অ্যাডভাইজার এবং ট্রাস্টি, এবং যেটা একটু আগে আমি বলেছি draft structure and legal deed of sukuk that must be authenticated by Sharia Supervisory Board. A Sharia Supervisory Board authentication ছাড়া it cannot be submitted to the commission, এবং ফাইনালি এটা সাবমিট করবে কমিশনে এবং কমিশন উইল অ্যাপ্রুভ। সো Sharia Supervisory Boardটা is very very important during the issuance of sukuk. এরপরে আসেন আন্ডাররাইটারটা আইদার এটা অরিজিনেটরও নিয়োগ দিতে পারে অথবা ইস্যু অ্যাডভাইজারও নিয়োগ দিতে পারে। এবং ফাইনালি যেটা এসপিবিটা ফর্ম হয়, এটা একটু বলি আপনার আলোচনায়, সেটা হচ্ছে এটা ট্রাস্ট ফর্মে কিন্তু ফর্ম হয়। এই জন্য এটা ট্রাস্ট অ্যাক্ট 1882 এবং রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1918 এর আন্ডারে আসলে এসপিবিটা ফর্ম হয়ে থাকে। এখন আসেন আমরা খুব সংক্ষেপে যাব। আসলে আমি মামুনের সাথে আলাপ করেছি যে 45 to 50 মিনিটসের মধ্যে আমি শেষ করার চেষ্টা করব,
যদিও এই ডিসকাশনটা হয়তো অনেক লেন্দি, বাট আমি খুব দ্রুত যাব, অ্যাজিউমিং যে এগুলা অ্যাডাল্ট লার্নিং ফোরাম, সো এভরিবডি নোজ এ লট অফ থিংস। সো ইস্যুয়ার আমি আগে বলেছি এখানে any person or any entity, artificial or juridical person, এটা ইস্যুয়ার, এবং তাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে সার্টিফিকেটটা ইস্যু করা, অর্থাৎ এসপিভি যেটা মূলত এখানে অরিজিনেটর হু অ্যাকচুয়ালি টেকস দ্য লিড টু ইস্যু সুকুক, এবং তাদের কাজ হচ্ছে প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল ফর সাবমিশন অফ দ্য ড্রাফট ট্রানজিট এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য পার্টিস, যেটা আমরা একটু আগে স্লাইডে দেখলাম। বিভিন্ন পার্টির অ্যাপয়েন্টমেন্টটা তারা করবে, অর্থাৎ লিগেলি সেপারেশন হওয়ার আগ পর্যন্ত এই কাজগুলা কিন্তু অরিজিনেটর করবে। এবং ইস্যু অ্যাডভাইজার এটা হতে পারে মার্চেন্ট ব্যাংক, হতে পারে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, অ্যান্ড দে আর অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল ফর ফ্যাসিলিটেটিং দ্য ইস্যু, আই মিন বাই এবং সেল, এটার মধ্যে তারা কাজ করবে। শরিয়া অ্যাডভাইজার, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শরিয়া অ্যাডভাইজার হচ্ছে দে আর দ্য মেম্বার অফ শরিয়া সুপারভাইজরি বোর্ড, এবং তাদের এখানে কিছু গাইডলাইন আছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন এবং বিসেকের গাইডলাইন, তাদের কি কি আসলে যোগ্যতা থাকতে হবে। বাট মেইন থিং হচ্ছে দে শুড হ্যাভ দ্য ফিকা আল মুআমালাত, নলেজ অফ ফিকা আল মুআমালাত, তার মানে ইসলামিক কমার্শিয়াল জুরিসপ্রুডেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিজনেস এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে তাদের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এবং তাদের কাজ হচ্ছে মেইনলি গিভিং অপিনিয়ন অন দ্য শরিয়া কমপ্লায়েন্স, এটাকে আমরা শরিয়া প্রোনাউন্সমেন্ট বলে থাকি। এবং এই শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড যেটা, এটার মিনিমাম মেম্বার থাকতে হবে 5 জন, এবং তার মধ্যে 3 জন থাকতে হবে শরিয়া অ্যাডভাইজার। সো এই শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড, তারা আলটিমেটলি দে আর এন্ট্রাস্টেড উইথ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ ডাইরেক্টিং, রিভিউইং অ্যান্ড সুপারভাইজিং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য হোল সুকুক ইস্যুয়েন্স প্রসেস। তার মানে এদের কাজটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর স্পেশাল পারপাস ভেহিকল, এটা আমরা বলেছি এসপিবি, এটা একটা লিগ্যাল এন্টিটি যেটা আসলে উইল গিভ এ লিগ্যাল সেপারেশন between the sukuk holder and the sukuk issuer or the originator. So এটা হচ্ছে এসপিভি। এর বাইরে আরো কিছু ট্রাস্টির রোল আছে। ট্রাস্টির রোলটা আমি আগেই বলেছি, they act as an intermediary between the originator and the sukuk holder and to protect the interest of both the parties. এর বাইরে আরো কিছু sukuk holder তো বললাম যে who owns the sukuk or who purchased the sukuk from the SPV. Auditor includes both the Sharia auditor and regular auditor. ক্রেডিট এনহ্যান্সার অনেক ক্ষেত্রে থাকে, যদি এটা যারা রেটিং এজেন্সিতে আছেন তারা জানবেন যে যখন ইস্যু রেটিং ইস্যুয়ারের চেয়ে যদি বেশি পেতে হয়, তখন কিছু ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্টের ব্যবস্থা করতে হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেডিট এনহ্যান্সার থাকতে হবে এখানে। আর রেটিং এজেন্সি, এখানে রেটিং এজেন্সি ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর বোথ দ্য ইস্যু রেটিং অ্যান্ড দ্য ইস্যুয়ার রেটিং। অ্যান্ড আন্ডাররাইটার হু অ্যাকচুয়ালি আন্ডাররাইট দ্য সাবস্ক্রিপশন, যদি আপনার যদি আন্ডার সাবস্ক্রাইব হয় তখন তারা এটাকে সাবস্ক্রাইব করে। এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে রিলেটেড পার্টি। এখন ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টটা আমি বলি আপনাদেরকে। সুকুকটা মেইনলি দুইটা ফর্মে ইস্যু হয়ে থাকে, দুইটা স্ট্রাকচারে, মোটা দাগে যদি আমরা বলি। একটাকে আমরা বলি অ্যাসেট বেস সুকুক, আর একটাকে আমরা বলি অ্যাসেট ব্যাক সুকুক। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু আমি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে চাই। আমরা একটু ডিফারেন্সটা যদি দেখি, অ্যাসেট বেস সুকুকের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এখানে অ্যাসেট, যে অ্যাসেটটাকে আমি আন্ডারলাইনিং যে অ্যাসেট আমরা বলছি, দিস আন্ডারলাইনিং অ্যাসেট স্টেজ অন দ্য ব্যালেন্স শিট অফ দ্য অরিজিনেটর, অর্থাৎ তার ব্যালেন্স শিটে এটা থাকবে। আর অ্যাসেট ব্যাক সুকুকের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এখানে কিন্তু অ্যাসেট ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য অরিজিনেটরস বুক, এখানে কিন্তু একটা সেপারেট করে ফেলতে হবে এবং এটা বিক্রি করে দিতে হয়। আসলে একদম এটা ট্রু সেল কনসেপ্ট বলা হয়ে থাকে। তো এটা হচ্ছে নাম্বার 1 ডিফারেন্স। অ্যান্ড সেকেন্ড ডিফারেন্স হচ্ছে, ইন কেস অফ সোর্স অফ পেমেন্ট, the source of payment comes from the originators or obligors cash flow in case of asset based. যেহেতু ওই particular underlying asset that includes in the balance sheet of the originator, so source of payment comes from the originator's cash flow. On the contrary, since the underlying asset is actually goes out from the balance sheet of the the originator, the source of payment comes from revenue generated from that underlying asset. It's very important consideration or difference between asset-based and asset-backed sukuk. And if we talk about the ownership of the sukuk holder, সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা asset-based সুকুকের ক্ষেত্রে বলা হয় এটাকে beneficial ownership with no right to dispose of the asset. যেহেতু ওটা তার ব্যালেন্স শিটে থাকছে, এখানে কিন্তু যারা ওনার or the sukuk holder, they don't have the right to dispose of the asset. But on the contrary, in case of asset-backed sukuk, since it is out of the balance sheet of the
originator, so legal ownership lies with the the sukuk holder, এবং they have the right to dispose the asset. And recourse এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাংক্রাপসির ক্ষেত্রে এখানে obligor, the recourse is only to obligor and not the asset. অর্থাৎ in case of default এখানে সুকুক হোল্ডাররা এখানে শুধু obligor অথবা ইস্যুয়ারকে ধরতে পারবে, not the asset. On the contrary, ওখানে কিন্তু ওই অ্যাসেটটা ডিসপোজ করে কিন্তু সে তার পাওনা নিতে পারবে। সো এখানে in case of genuine, in case of default, this underlying asset plays the genuine role. সো এখন এই দুটা অ্যাসপেক্টের মধ্যে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি আসলে গ্লোবালি কিন্তু অ্যাসেট ব্যাক সুকুক কিন্তু খুবই কম। এই পার্সেন্টেজটা আমরা অনেক স্টাডি করে পাইনি, কোথাও ভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যালি নাই, তবে যতগুলা দেখা গেছে এটা লেস দেন 10%, 90%-এর বেশি কিন্তু হচ্ছে অ্যাসেট বেস সুকুক, অর্থাৎ যেগুলো ওই আন্ডারলাইনিং অ্যাসেটটা লাইজ উইথ দ্য ব্যালেন্স শিট অফ দ্য অবলিগর, নট আউট অফ দ্য ব্যালেন্স শিট অফ দ্য অবলিগর। সো এখানে যেটা হয়, এখানে কয়েকটা জিনিস আমি একটু বলে নিই। অ্যাসেট ব্যাক সুকুকটাকে কিন্তু মানে ইসলামিক ফাইন্যান্সের বা ইসলামিক ফিলসফিটা বেশি ধারণ করে কিন্তু অ্যাসেট ব্যাক সুকুক, কারণ যেহেতু এটা একটা রিং ফেন্সড হয়ে যায়, সো এখানে রিয়েলি ওনারশিপটা ইন্ডিকেট করে। সো এই জন্য আমরা দেখেছি এখানে এটাকে বেশিরভাগ স্কলার এটাকে মোর শরিয়া কমপ্লায়েন্ট বলেছেন অ্যাসেট ব্যাক সুকুকটাকে, এবং তারা বলেছেন ইট গিভস মোর প্রোটেকশন টু দ্য সুকুক হোল্ডার ইন দ্য ইভেন্ট অফ ডিফল্ট। এবং অনেকগুলো স্টাডি হয়েছে এই দুটা সুকুকের ইয়াতে, এবং অনেকেই বলেছেন যে শরিয়া কমপ্লায়েন্সের হারটা অ্যাসেট ব্যাক সুকুকে বেশি, এবং রেট অফ রিটার্নটাও কিন্তু এখানে বেশি আসে। এই জন্য ইন্টারেস্টিংলি আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন আওফি স্ট্যান্ডার্ডে কিন্তু 2009 সালে সম্ভবত তারা কিন্তু এই অ্যাসেট বেস সুকুকটাকে শরিয়া কমপ্লায়েন্ট বলে নাই, এই জন্য তারা এটাকে বলেছে এটা আসলে ফুললি শরিয়া কমপ্লাই করে না। এই গ্রাউন্ডেই আর কি, যেহেতু এটা ইসলামিক ফাইন্যান্সের বেসিক প্রিন্সিপাল থেকে এটা একটু 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 ডিপার্টেড। এখন আমি কয়েকটা স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো খুব সংক্ষেপে, আসলে সময় আমাদের খুব বেশি নাই। আমি এখানে অ্যাসেট ব্যাক সুকুকটা নিয়ে একটু আলাপ করি, এরপর আরো কয়েকটা সুকুক নিয়ে আমি কথা বলবো। এই প্রেজেন্টেশনটা আমি ডেফিনেটলি আমাদের পার্টিসিপেন্টদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো থ্রু BDRAL, যাতে করে ওনারা এটা পেয়ে যায়। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ এ ভেরি সেলফ এক্সপ্লানেটরি, বিকজ এখানে ফ্লোটা, ট্রানজাকশন ফ্লো, ক্যাশ ফ্লো সবগুলো বুঝে খুব ওয়েল আর্টিকুলেটলি এখানে করা হয়েছে। আমি খুব সিম্পলি বলি, এখানে অ্যাসেট ব্যাক সুকুকের ক্ষেত্রে আমি এখানে দেখাচ্ছি অরিজিনেটর সেল দ্য অ্যাসেট, যেটা ট্রু সেল আমরা বলছি। সো সেল দ্য অ্যাসেট টু SPV and SPV সেল সুকুক সার্টিফিকেট টু দ্য সুকুক হোল্ডার, এখানে সার্টিফিকেটটা বিক্রি করলো, এবং ইন রিটার্ন দে আর গেটিং সাবস্ক্রিপশন পেমেন্ট। এবং এই অ্যাসেটটা বিক্রি করে আপনার অ্যাসেটটা ইউজ করে পিরিয়ডিক কুপন দিল SPV সুকুক হোল্ডারদেরকে, আর এই যে টাকাটা সুকুক হোল্ডারদের কাছ থেকে পেলো এটা দিয়েই আসলে ওই অ্যাসেটের সেলের অব্লিগেশনটা মিট আপ করলো। এটা হচ্ছে একদম সিম্পলিফাইড ফরম্যাটে, অর্থাৎ এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যেখানে ট্রু সেল ইজ টেকিং প্লেস, অস্টেনসিবল সেল হচ্ছে না। মানে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় অ্যাসেট বেসড এর ক্ষেত্রে, যেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি, এখানে যেটা হচ্ছে অ্যাসেট বেসড এর ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ট্রু সেল হচ্ছে না। এখানে দেখেন SPV ইজ দ্য মিডলম্যান, দে ইস্যু সার্টিফিকেট এন্ড গেট সাবস্ক্রিপশন, এবং এই সাবস্ক্রিপশনের টাকা দিয়ে তারা পেমেন্ট টু দ্য ভেন্ডার, এবং ভেন্ডার অ্যাকচুয়ালি গিভ দ্য অ্যাসেট টু দ্য মুদারি, অর্থাৎ দ্য অরিজিনেটর, এবং অরিজিনেটর এখানে টাইমলি পেমেন্ট গুলো করবে। এই পেমেন্ট দিয়ে আসলে পিরিয়ডিক পেমেন্টটা মিট আপ করবে সুকুক ইনভেস্টরদেরকে। দিস ইজ দ্য ভেরি সিম্পলিফাইড ফর্ম। হয়তো বাস্তবে করতে গেলে এতটা কমপ্লেক্স হবে না, এখানে লট অফ পার্টিজ আর ইনভলভ। আমি একটু পরে দুই একটা স্ট্রাকচারে দেখাবো। আমি জাস্ট এই দুইটা স্লাইডে যেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে অ্যাসেট ব্যাকড এবং অ্যাসেট বেসড সুকুকের ডিফারেন্সটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখন আসেন আমরা কয়েকটা স্ট্রাকচার নিয়ে একটু আলাপ করি। প্রথমে মুদারাবা সুকুক। প্রথমে আমি যেটা বলেছি যে ইসলামিক ফাইন্যান্সের যে বেসিক প্রিন্সিপাল গুলো আছে, ওই প্রিন্সিপাল গুলোর উপরে বেস করেই আসলে সুকুক ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইস্যু হয়ে থাকে। সো মুদারাবা প্রিন্সিপালের উপরে বেসিস করে আসলে এই মুদারাবা সুকুক আল মুদারাবা ইস্যু হয়ে থাকে। তো আমরা জানি এখানে দুইটা পার্টি থাকে, একটাকে বলা হয় সাহেব আল মাল বা রব্বুল মাল, আই মিন ওনার অফ মানে মানি, and the mudarib, I mean the fund manager. এখানে যেটা প্রিন্সিপাল ইসলামিক ফাইন্যান্সের প্রিন্সিপাল, সেখানে হচ্ছে প্রফিট প্রি-এগ্রিড রেশিওতে এখানে শেয়ার হবে, বাট লস উইল সোললি বর্ন বাই দ্য সাহেব আল মাল। অর্থাৎ এখানে অবশ্যই একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাইড,
এখানে তার ডিউ ডিলিজেন্স বা কোনো নেগলিজেন্স নাই এটা তাকে প্রুভ করতে হবে। সো এটা হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল। এই প্রিন্সিপালের উপর বেসিস করে আসলে আমরা মুদারা বা সুকুকটা ইস্যু করে থাকি। আমরা একটু দেখি কিভাবে হচ্ছে। এখানে অ্যাগেইন ইস্যুয়ার এসপিভি, দে আর অ্যাকচুয়ালি দ্য রব্বুল মাল বা সাহেবাল মাল। তারা কোত্থেকে টাকাটা পাচ্ছে? দে আর গেটিং দ্য ফান্ড ফ্রম দ্য সুকুক হোল্ডার থ্রু সুকুক ইস্যুয়েন্স। এখন এই টাকাটাই তারা দিচ্ছে কোথায়? মুদারাবা এগ্রিমেন্ট। আর এখানে মুদারিব, I mean the originator, he is acting as a mudarib, so he is giving his effort, enterprise and management. এই দুটো মিলেই আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুদারাবা এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েট হলো। ক্যাশ contributed by the SPV and management and enterprise is contributed by মুদারি or the originator. So যেটা আমরা বলেছি, এখন এই এন্টারপ্রাইজটা ইউজ করে যখন প্রফিটটা হবে, এই প্রফিটটা will be shared in a pre-agreed ratio. এটা চলে আসবে এসপিভির কাছে এবং এসপিভি থেকে এটা যাবে সুকুক হোল্ডারদের কাছে। আর যে পোর্শনটুকু মুদারিব পাবে সেটা হচ্ছে তার পোর্শন, তার অ্যাজ পার এগ্রিমেন্ট। আর যদি লস হয়, যেটা আগেই বললাম, ইন কেস অফ লস and if the loss is not due to negligence of mudarib, in that case loss will fully borne by the sahib al mal. এটা হচ্ছে এখানে, এটা হচ্ছে মুদারাবা সুকুকের ক্ষেত্রে। এরপরে আসেন ওইটাকে আমরা বলি মুরাবাহা সুকুক। সো মুরাবাহা সুকুকের ক্ষেত্রে মুরাবাহা প্রিন্সিপালটা এখানে প্রমিনেন্ট। আমরা এখানে দেখেছি এটা কস্ট প্লাস প্রফিট ফর ডেফার্ড পেমেন্ট। এখানে একটা মার্কআপ চার্জ করা হবে। তো আমরা দেখি এখানে কি হচ্ছে। এগেইন এসপিভি এখানে রব্বুল মাল। কিভাবে রব্বুল মাল হচ্ছে? বিকজ দে আর ইস্যুইং সার্টিফিকেট এন্ড গেটিং ক্যাশ। তারা কি করছে? তারা এখানে কস্ট প্রাইস অর্থাৎ স্পট পেমেন্ট করছে কমোডিটি সাপ্লায়ারের কাছে, এবং কমোডিটি সাপ্লায়ারের কাছ থেকে দে আর গেটিং স্পট ডেলিভারি অফ দ্য কমোডিটিস। এখন সে কি করবে? সে এই কমোডিটিটা বিক্রি করবে ডেফার্ড প্রাইসে টু দ্য অরিজিনেটর। ডেফার্ড প্রাইস কস্ট প্লাস প্রফিট। যদি 100 টাকা দিয়ে কিনে, সে 100 হয়তো 10% প্রফিট মার্কআপ করে সে 110 টাকায় এটাকে অরিজিনেটরের কাছে বিক্রি করবে, এবং অরিজিনেটর আলটিমেটলি এটা কি করবে? তাকে কস্ট প্রাইস এবং প্রফিট পেমেন্ট করবে, এবং এই টাকা দিয়েই আসলে সাহেব আল মাল বা যেটা আমাদের এসপিভি, দে উইল গিভ রিটার্ন টু দ্য ইনভেস্টর। তার মানে এখানে মূল আন্ডারলাইনিং প্রিন্সিপালটা হচ্ছে আসলে মুরাবাহা প্রিন্সিপাল বা cost plus profit principle. Then comes to এটাকে আমরা বলছি মুশারাকা। মুশারাকার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা আরেকটা ইসলামিক ফাইন্যান্সের দর্শন বা মুড। সেটার ক্ষেত্রে বোথ পার্টি কন্ট্রিবিউট করে, ক্যাশ এবং এন্টারপ্রাইজ, এবং প্রফিটটা প্রি এগ্রিড রেশিওতে এখানে ভাগ করা হয়, আর লসটা ইজ বেসড অন দ্য ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন। তো এখানে আমরা দেখি এসপিভি ইজ अगेन কামস ইন দ্য মিডল and they are issuing certificate and getting cash. এখানে দেখেন, এখানে একটা জিনিস ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, যে মুশারাকা এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে এখানে ক্যাশ কন্ট্রিবিউট করলো, রাইট? আর অরিজিনেটর অ্যাজ এ পার্টনার হি ইজ অলসো কন্ট্রিবিউটিং ক্যাশ। এখন আমরা বলেছি এসপিভি আসলে কোনো অপারেশনাল ইনভলভমেন্টে থাকে না, বা কোনো একটা সুকুক ইস্যুয়েন্সের ক্ষেত্রে অপারেশনাল প্রসিডিউরে আসলে এসপিভি থাকে না। এসপিভির কাজ হচ্ছে এটাকে একটা ব্যাংক্রাপসি রিমোট টাকে এনশিওর করার জন্য এসপিভিটা ক্রিয়েট করা হয়। এই জন্য অরিজিনেটর এখানে অ্যাজ এ ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে থাকে, এবং এই অরিজিনেটর ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে থাকার কারণে দে আর গেটিং ম্যানেজমেন্ট ফি ফ্রম দ্য ট্রাস্টি অর দ্য এসপিভি। তার মানে এখানে আসলে অরিজিনেটরের রোল দুইটা। একটা হচ্ছে দে আর অ্যাজ এ পার্টনার গিভিং ফান্ড as a musharaka agreement, and again they are giving they are acting as a managing partner on behalf of SPV. Ultimately কি হলো? এটা একটা মুশারাকা এন্টারপ্রাইজ ফর্ম হলো, এবং ফাইনালি এই অ্যাসেটটা যেহেতু মুশারাকা, এটা একটা লং টার্ম সুকুক, সেক্ষেত্রে এখানে একটা এগ্রিড প্রাইসে ওই অ্যাসেটটা আসলে অরিজিনেটরের কাছে বিক্রি করবো। এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রি এগ্রিড প্রাইস থাকে, অথবা এটা মার্কেট প্রাইসে হতে পারে, এবং আলটিমেটলি এই টাকা দিয়েই আপনার মুশারাকার যে রিটার্ন গুলো আসবে, এগুলো দিয়ে পিরিয়ডিক ডিস্ট্রিবিউশন অফ অ্যামাউন্ট হবে, এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ম্যাচুরিটি এখানে ডিসলিউশন অ্যামাউন্টটাও পাবে থ্রু দ্য অরিজিনেটর টু দ্য এসপিভি অ্যান্ড দেন টু দ্য সুকুক হোল্ডার। তার মানে এখানে বেসিক আন্ডারলাইনিং যে প্রিন্সিপাল, সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের মুশারাকা প্রিন্সিপালটা আমরা এখানে ফলো করছি। বাইসালাম, এখানে এটা বাইসালাম হয় নর্মালি এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে, ফরওয়ার্ড বাই এবং সেল কন্ট্রাক্ট। এখানে আমি খুব সংক্ষেপে বলি, এখানে এসপিভি কামস ইন দ্য মিডল। তারা প্রথমেই থার্ড পার্টি বা অব্লিগেটরের সাথে একটা আন্ডারটেকিং করে যে ফিউচার ডেটে এটা বিক্রি করবে, এটা একটা আন্ডারটেকিং থাকে। আর দেন সে এসপিভি ইস্যুস সার্টিফিকেট এন্ড গেট দ্য সুকুক প্রসিড। এই সুকুক প্রসিডটাই সে আবার
সালাম প্রসিড বলতেছি আমরা, যেহেতু সালাম এটা সালাম কন্ট্রাক্ট, it gives to the originator, I mean sells the commodity on salam contract, এবং কমোডিটিটা এটা যেহেতু অ্যাডভান্স পারচেজের মতো, সো কমোডিটিটা ইজ গেটিং ফ্রম দ্য obligor to the SPV at some future date, এবং ফিউচার ডেটে যেহেতু এটার সাথে একটা আন্ডারটেকিং আছে, এটা পারচেজ করবে, পারচেজ আন্ডারটেকিং, সেটা সে বিক্রি করে এটার পেমেন্টটা করবে। দিস ইজ বাই সালাম কন্ট্রাক্ট বেসড অন বাই সালাম প্রিন্সিপাল। এরপরে ইজারা, ইজারা নর্মাল লিজিং, যেটা লিজিং মুডটা কিন্তু ইটসেলফ ইজ এ শরিয়া কমপ্লায়েন্ট মুড। সো এখানে যদিও এটা ইজারা, কিন্তু এটা আসলে অনেকটা ফাইন্যান্সিয়াল লিজ টাইপের, অর্থাৎ এখানে যেটা হচ্ছে দেখেন, এখানে অরিজিনেটর সেলস দ্য অ্যাসেট টু দ্য SPV and SPV issued ইজারা সুকুক and get subscription from the সুকুক হোল্ডার। এরপরে এটাকে আবার লিজ দিচ্ছে, অর্থাৎ এটা সাম সর্ট অফ সেল এন্ড লিজ ব্যাক টাইপ এগ্রিমেন্ট। সো লিজ দ্য অ্যাসেট at a rental and get periodic rental, এবং আলটিমেটলি এখানে একটা পুট অপশন থাকে, at the end of the maturity তে originator will repurchase the asset from the SPV। আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি। এটা একটা ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল হাইব্রিড সুকুকের, এটা আমি একটু দেখাই আপনাদের। এটা ইজারা সুকুক, কিন্তু এটা হাইব্রিড সুকুকের একটা এক্সাম্পল। যেমন গত বছর এমিরেটস ইস্যু করেছে প্রায় $500 মিলিয়ন ইজারা সুকুক। এখানে একটা এয়ারলাইন কোম্পানি, তার মাল্টিপল রোল, অর্থাৎ মাল্টিপল কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এখানে, যেটা আমরা বলেছি যদি মোর দেন ওয়ান কন্ট্রাক্ট হয় তখন এটাকে হাইব্রিড সুকুক হয়ে যায়। সো এখানে যেটা হচ্ছে প্রাইমারিলি আমরা SPV কামস ইন দ্য মিডল, অ্যান্ড এখানে আমরা যদি দেখি, এখানে তারা প্রথমে সুকুক সার্টিফিকেট ইস্যু করলো and gets sukuk proceed। এখন কি হলো, এই যে এয়ারলাইন কোম্পানি, they primarily acting as a role as a seller, they sell the airlines to the SPV and get sukuk proceed, fine। তারা টাকা পেয়ে গেল, কোত্থেকে টাকাটা পেলো? এই সুকুক হোল্ডারদের টাকা, অর্থাৎ সুকুক হোল্ডারদের থেকে এই টাকাটা তারা পেয়ে গেল। দেন তাদের রোল হচ্ছে অ্যাজ এ লিজি, এই অ্যাসেটটা SPV ওন করে, দেন দিস অ্যাসেট ইজ again leased to the airline company at a rental। এখন আমরা আগেই বলেছি এই এয়ারলাইন কোম্পানি তো আর SPV চালাতে পারবে না, সুতরাং এই এয়ারলাইন কোম্পানিকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় যে সার্ভিস এজেন্ট, এজ এ অ্যাপয়েন্ট করে SPV, সেটাকে আমরা বলেছি সার্ভিস এজেন্সি এগ্রিমেন্ট। অ্যান্ড ফাইনালি অরিজিনেটর অ্যাজ অ্যান অব্লিগার, অর্থাৎ এটা রিপারচেজ করে নিবে, কারণ রিপারচেজ না করলে তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ম্যাচুরিটিতে সুকুক হোল্ডারদের রিটার্নটা দিতে পারবে না। সো এখানে এটা আপনার অব্লিগর এখানে undertaking দিচ্ছে to buy back the asset at the maturity of the sukuk period। এরপরে ইস্তিসনা সুকুক আর আসলে বাইসালাম সুকুকটা অনেকটা একই রকম, শুধু বাইসালাম সুকুকটা হয় হলো এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে, আর ইস্তিসনা হয় হলো আপনার প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে। এটা আমি একটু অমিট করলাম, বাট এখানেও কিন্তু আপনার মাল্টিপল অপারেশন আছে, অর্থাৎ এখানে সুকুক ইস্যু ইয়ার রোলটা, অরিজিনেটর রোলটা মাল্টিপল, কখনো সে কন্ট্রাক্টর, কখনো লিজি, কখনো আপনার রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট করছে, আবার কখনো সার্ভিস এজেন্ট, অর্থাৎ এটাও একটা হাইব্রিড সুকুকের এক্সাম্পল। এখন আমি একটু সংক্ষেপে বাংলাদেশের সুকুক মার্কেটে ঢোকার আগে আমি খুব সংক্ষেপে ইসলামিক মানি মার্কেট সম্পর্কে একটু বলি। বাংলাদেশের, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের 10টা ইসলামিক ব্যাংক আছে যারা ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশন করে, তার মধ্যে 2টা ব্যাংক 2020 সালে কনভার্টেড হয়েছে। এর বাইরে আমরা যদি দেখি, এখানে 9টা কনভেনশনাল ব্যাংকস আছে এবং 40টা ইসলামিক ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ আছে 9টা কনভেনশনাল ব্যাংকের, এবং 13টা কনভেনশনাল ব্যাংকের 194টা উইন্ডো আছে যারা ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশন করে। এটা অ্যাজ পার ডাটা অফ দ্য রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট অফ বাংলাদেশ ব্যাংক। আমরা যদি টোটাল ব্যাংকিং সিনারিওটা দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো বাংলাদেশের ডিপোজিটের মার্কেট শেয়ারের প্রায় 26% is actually contributed by Islamic banks and windows of Islamic bank, আর মার্কেট শেয়ার অফ ইনভেস্টমেন্ট এটা প্রায় 29%-এর মতো। তার মানে একটা বড় পোর্শন কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকের দখল করে আছে, যেটা হয়তো 10 বছর আগেও কিন্তু এই সিনারিওটা ছিল না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামিক ব্যাংকিং এর প্রতি মানুষের যে আগ্রহ, এটা কিন্তু ব্যাপকভাবে বেড়েছে, as well as Islamic financial instrument। সো এখানে আমরা যদি ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো দেখি, এখানে কয়েক ধরনের ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক ইকুইটি শেয়ার, শরিয়া ইন্ডেক্স, ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড আছে বোথ ওপেন এন্ড ক্লোজড এন্ড, কর্পোরেট বন্ড আছে লাইক মুদারাবা পারপিচুয়াল বন্ড, তারপরে মুদারাবা নন কনভার্টেবল সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, যেটা ব্যাসেল 2 আন্ডারে আপনার সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড হিসেবে ইস্যু করা হয়,
তারপরে ইজারা বন্ড, যেটা ডোরেন পাওয়ার জেনারেশন, এটা আমরা ইস্যু করেছিলাম। এবং লাস্টলি কিছুদিন আগে যেটা বেক্সিমকো গ্রিন সুকুক, এটা আছে। এবং আরেকটা আছে গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক। এটা অবশ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুকটা অবশ্য ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল 2019 আন্ডারে পরিচালিত হয় না, এটা আলাদা একটা গাইডলাইন মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স থেকে আছে 2020 সালের। ওটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো পরে ইনশাআল্লাহ। এখন আসেন ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটটা আমরা যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো, যদি আমরা ইকুইটি শেয়ার দেখি, এই ডাটাটা গত বছরের ডিসেম্বরের ডাটা, এটা প্রাইমারি ডাটা, এটা আসলে সেকেন্ডারি ডাটা না, এটা আমি ক্যালকুলেট করেছি। 385টা ডিএসসির শেয়ারের মধ্যে আমরা দেখেছি যে 167টা শেয়ার যেগুলো আপনার শরিয়া ইন্ডেক্সে অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ আমাদের যে শরিয়া ইন্ডেক্স আছে আপনার ডিজাইন বাই S&P অ্যান্ড ডুজন ইন্ডেক্স, যেটা সেটা আছে। এবং ওখানে আমরা মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কনসিডার করে দেখেছি, 62% মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কন্ট্রিবিউট করে, আই মিন দ্য ইসলামিক শেয়ারস, অর্থাৎ যেগুলা ইসলামিক ফিলসফি ইয়ে করে, আপনার কন্ট্রিবিউট করে। আর মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে ওপেন এন্ডেড 9টা আছে, দ্যাট কন্ট্রিবিউটস ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট 7%, আর ক্লোজড এন্ডে 5টা আছে, এখানে 11% কন্ট্রিবিউট করে। এরপরে ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে মুদারাবা পারপিচুয়াল বন্ড আছে, যেটা ফার্স্ট এভার ইস্যুড বাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যাক ইন 2006, 300 crore টাকা, ইকুইভ্যালেন্ট টু অ্যারাউন্ড $35 million, এবং ইট কোয়ালিফাইজ অ্যাডিশনাল টিয়ার 1 ক্যাপিটাল আন্ডার Basel III রেজিম। এবং এখানে যে প্রফিট ক্রাইটেরিয়া আছে, এটা আপনারা জানেন, এটা তো লিস্টেড কোম্পানি অ্যাজ ওয়েল। সো এটা মুদারাবা সেভিং বন্ড হচ্ছে আমাদের একটা ডিপোজিট প্রোডাক্ট, 8 years এর হাইয়েস্ট ব্যান্ডেড ডিপোজিট প্রোডাক্ট। সেটার যে প্রফিট রেটটা ফাইনাল হবে, তার সাথে 10% অফ দ্য ডিভিডেন্ড রেট, অর্থাৎ ডিভিডেন্ড যদি 10% হয়, 10%, তার মানে 1% এটা অ্যাড হবে। সো দিস ইজ হাউ প্রফিট ইজ ক্যালকুলেটেড, অ্যান্ড ইট ইজ লিস্টেড ইন বোথ দ্য বোর্সেস অফ দ্য কান্ট্রি। এবং এখানে যেটা ইন্টারেস্টিং, এখানে কিন্তু চার্জ ক্রিয়েট করা আছে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেট, এবং ইটস সিকিউরড বাই দ্য কর্পোরেট গ্যারান্টি অফ IBBL। এখানে স্ট্রাকচারটা যেটা হয়, এটাকে আসলে ট্রু সেন্সে কিন্তু সুকুক বলা যাবে না, কারণ এখানে আসলে কোনো আন্ডারলাইনিং অ্যাসেট নেই। এখানে স্ট্রাকচারটা যদি আমরা দেখি, এখানে ইনভেস্টর দে সাবস্ক্রাইব দ্য ফান্ড এন্ড গেট বন্ড সার্টিফিকেট, এবং এই ফান্ডটা ইসলামী ব্যাংক ইউজেস ইন এ পুল অফ ফান্ড, এটাকে কিন্তু একটা পুল অফ ফান্ডে বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে ইনভেস্টমেন্ট ডিপোজিটের টাকা, তারপরে আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের টাকা, তারপরে আমাদের আরো বন্ড হোল্ডারদের যে টাকা আছে, এগুলা সবগুলো যে একটা পুল অফ ফান্ডে জমা হয়, ওখান থেকে যে রিটার্নটা আসে, ওই রিটার্ন থেকেই আসলে আমরা ডিপোজিটরদেরকে প্রফিটটা ক্যালকুলেট করি। এবং সেটার উপর একটা মার্কআপ, যেটা আমি বলেছি, 8 years যে আমাদের বন্ড রেট প্লাস হচ্ছে 10% অফ দ্য ডিভিডেন্ড রেট। সো দিস ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়ার্কস, বাট ইন ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ম ইট ইজ নট এ সুকুক। এরপরে আমরা যদি দেখি মুদারাবা পারপিচুয়াল বন্ডের কিছু স্ট্যাটিস্টিক যদি দেখি, আমরা ছেড়েছি 2006 সালে। এর মাঝে কিন্তু অনেকগুলো ইসলামিক ব্যাংক এই পারপিচুয়াল বন্ড ছেড়েছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনভেনশনাল ব্যাংক। বাট আমি শুধু ইসলামিক ব্যাংকের ডাটাগুলো যদি দেখি, এখানে AIBL তারা একটা ছেড়েছে 500 কোটি টাকা, এক্সিম ব্যাংক একটা 600 কোটি টাকা, ফার্স্ট সিকিউরিটি 600 কোটি টাকা একটা, IBBL এর দুইটা, আমরা বলেছি প্রথমে 300 কোটি এবং পরে 800 কোটি টাকার একটা আমরা ছাড়লাম, এ হলো 1100 কোটি টাকা। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের একটা 500 কোটি টাকা, SIBL এর একটা 500 কোটি, স্ট্যান্ডার্ডের একটা 500 কোটি, এই মোট 4300 কোটি টাকার পারপিচুয়াল বন্ড আছে। এর বাইরে আরো অনেক কনভেনশনাল ব্যাংকের আছে। এরপরে আসেন এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে আমরা আরেকটা দেখতে পাই, মুদারাবা রিডিমেবল নন কনভার্টেবল সাবঅর্ডিনেট বন্ড। ইট অ্যাকচুয়ালি কভার্স আন্ডার টিয়ার 2 ক্যাপিটাল আন্ডার Basel III রেজিম। এটা আসলে ডেট সিকিউরিটিজ রুল 2021 এর মাধ্যমে ইস্যু হয়ে থাকে, যদিও আগে যতগুলো ইস্যু হয়েছে সেগুলো BSEC প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অফ ডেট সিকিউরিটিজ রুল 2012 এ ইস্যু হয়েছিল, বাট এটা কিন্তু কিছুদিন আগে রিপিল্ড হয়ে গেছে। সো হেন্সফোর্থ এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইস্যু হবে BSEC ডেট সিকিউরিটিজ রুল 2021। এখানে যেটা করতে হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে NOC অবটেইন করতে হয়, এবং এগুলোর ম্যাচুরিটি হয় নর্মালি 7 years ম্যাচুরিটি উইথ দ্য রিডিমশন ফ্রম দ্য 3rd year। এটা নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে 20% করে করে রিডিম হয়, 3rd year, 4th year, 5th year, 6th year, 7th year, at the end of the 7th year এখানে কিন্তু এটা নীল হয়ে যায়। এখানে স্ট্রাকচারটা আছে, এটা ডিটেল আমি গেলাম না। এটার বেঞ্চমার্ক রেটটা নর্মালি 3 to 6 months TDR প্লাস অ্যান অ্যাডিশনাল মার্কআপ, এটা এইভাবে হয়ে থাকে। আর এগুলো আমরা যদি সাবঅর্ডিনেটেড বন্ডটা দেখি, এগুলো যেহেতু রিডিমেবল, সুতরাং এটা আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স কিন্তু প্রত্যেক বছর কমতে থাকে। এখানে আমরা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের 3টা বন্ড আছে 1300 কোটি টাকা,
যেটার ভ্যালু কিন্তু 1120 কোটি টাকা। এক্সিম ব্যাংকের 4টা বন্ড 1750, যেটার ভ্যালু এখন 1000 কোটি টাকা আছে। এটা অবশ্য 31/12/2020 সালের ডাটা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের 3টা বন্ড আছে 1400 কোটি টাকা, যেটার ভ্যালু এই মুহূর্তে আউটস্ট্যান্ডিং 1060 কোটি টাকা। আইবিবিএল এর 4টা বন্ড আছে 2400 কোটি টাকা, যেটার আউটস্ট্যান্ডিং 2300 কোটি টাকা। এখন হয়তো আরো কমে গেছে অনেক রিসেন্টলি। শাহজালালের 2টা আছে 1000 কোটি টাকা, যেটার আউটস্ট্যান্ডিং ভ্যালু 6720 672 কোটি টাকা। এসআইবিএল এর 3টা 1200 কোটি টাকা, এটা প্রায় 600 কোটি টাকার মতো। ইউনিয়নের একটা 400, এটা যেহেতু 20 সালের ডাটা এই জন্য ফুল ভ্যালুটাই আছে, তখন রিডিম হয়নি। আর স্ট্যান্ডার্ডের 2টা বন্ড আছে 800 কোটি টাকা, যেটার 705 কোটি টাকা এটা আউটস্ট্যান্ডিং আছে। সো এটার ভ্যালু 10,250 কোটি টাকা, বাট আউটস্ট্যান্ডিং ভ্যালু একজন 31/12/2020-এ 7,873 কোটি টাকা, বাট 31/12/21-এ এটা হয়তো আরো অনেক কমে যাবে। এখন আসেন আমরা এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে যে একটা ইজারা বন্ড ইস্যু হয়েছিল, এটা আমার সম্মানিত প্যানেল ডিসকাশন স্যার তখন ছিলেন, উনি বলতে পারবেন। ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন এন্ড সিস্টেম লিমিটেড, এটা অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্স সার্ভিস লিমিটেডের এটা লিড অ্যারেঞ্জার ছিল এবং ট্রাস্টি ছিল বিজিআইসি, এবং এটা রিডিমেবল নন কনভার্টেবল ছিল। এটার ফান্ড রেজ করেছিলাম আমরা 80 কোটি টাকা। এটা ইসলামী ব্যাংক ইস্যু করেছিল আফটার টেকিং পারমিশন ফ্রম বিসেক, এবং ইট ওয়াজ ইস্যুড ফর 5 years উইথ 12 months মোরাটোরিয়াম পিরিয়ড। এবং এই বন্ডটা ইস্যু করা হয়েছিল টু ফাইন্যান্স বিল্ডিং, ফাউন্ডেশন এবং আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কের জন্য। এটা ইজারা মুডে ইস্যু হয়েছিল, যদিও এটা আসলে মূল ম্যাচুরিটির আগেই এটার যে অরিজিনেটর তারা টাকা সেটেল করে এটা ডিসপোজ হয়ে গেছে, এটা পুরো ম্যাচুরিটি পর্যন্ত আসলে রান করেনি। এরপরে বেক্সিমকো গ্রিন সুকুক, যেটা একদমই রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখেছি। এটা অরিজিনেটর হচ্ছে বেক্সিমকো, এবং এটার বেনিফিশিয়ারি এখানে 3টা পার্টি আছে, তিস্তা সোলার পাওয়ার, করতোয়া সোলার লিমিটেড এবং বেক্সিমকো লিমিটেড। এবং এটার এসপিবি হচ্ছে বেক্সিমকো গ্রিন সুকুক ট্রাস্ট। এখানে ইস্যু অ্যাডভাইজার হিসেবে সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল লিমিটেড কাজ করেছে, ট্রাস্টি হিসেবে আইসিবি, এবং রেটিং এজেন্সি ইমার্জিং রেটিং এজেন্সি। এবং এটার গ্রিন সুকুক ইস্যু সাইজ আমরা দেখেছি এটা প্রায় 2250 কোটি টাকা, হিউজ সাইজ। কিন্তু এটা দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এভার সুকুক আন্ডার দিস ইনভেস্টমেন্ট সুকুক রুল 2019 এর আন্ডারে। এবং এর পরবর্তীতে ইন্টারেস্টিং আপনারা দেখবেন এরপরে কিন্তু আর কোনো সুকুক আসলে ইস্যু হয়নি। দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ান। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ছিল এখানে 15 বিলিয়ন। আর আমরা যদি দেখি এখানে ফান্ড ইউটিলাইজেশনটা, এখানে $14.18 বিলিয়ন কনস্ট্রাকশন অফ তিস্তা প্রজেক্ট, আর $2.3 বিলিয়ন কনস্ট্রাকশন অফ করতোয়া প্রজেক্ট, এগুলা সোলার প্রজেক্ট, আর $6.01 বিলিয়ন টু ফাইন্যান্স এন্ড রিফাইন্যান্স দ্য এক্সিস্টিং মেশিনারিজ। এটা নিয়ে কিছু কন্ট্রোভার্সি আছে শরিয়া আসপেক্ট থেকে। ফেস ভ্যালু এটা হচ্ছে 100 টাকা, মিনিমাম সাবস্ক্রিপশন সাইজ 5000, এখানে 50-তে লট, আর এটা টেনিউর হচ্ছে 5 years, আর ইনভেস্টর ইসলামিক অ্যান্ড নন ইসলামিক। ডেফিনেটলি যে কোনো ইসলামিক প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল ফর নন ইসলামিক পিপল অর ইনস্টিটিউশন, বাট এটা কনভেনশনাল প্রোডাক্ট কিন্তু ইসলামিক ব্যাংক নিতে পারে না। সুতরাং এটা হচ্ছে ইসলামের বিউটি। এরপরে আসেন, আমি খুব কাছাকাছি চলে আসছি প্রেজেন্টেশন, ইনশাল্লাহ আমি মনে হয় যেভাবে কথা দিয়েছি 45 মিনিটের মধ্যে শেষ করবো ইনশাল্লাহ। এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে গভর্নমেন্টের 2টা সুকুক আছে, আপনারা জেনে থাকবেন। বিগ ভলিউমের 2টা সুকুক গভর্নমেন্ট ইস্যু করেছে। একটা হচ্ছে সুকুক ফর সেফ ওয়াটার সাপ্লাই টু দ্য হোল কান্ট্রি, এটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স ডিভিশন ইস্যু করেছে, ফাইন্যান্স ডিভিশন অফ মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স অন বিহাফ অফ গভর্নমেন্ট অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। এবং এটার এসপিবি হচ্ছে ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ বাংলাদেশ ব্যাংক। এবং এটা হচ্ছে আসলে ফুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট টু এনশিওর সেফ ওয়াটার সাপ্লাই টু দ্য হোল কান্ট্রি। এটা এলিজিবল ইনভেস্টর, এনি রেসিডেন্ট এন্ড নন রেসিডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল, দে ক্যান পারচেজ and freely tradable and transferable। এবং এটার টোটাল যে ভ্যালু এটা প্রায় 8000 কোটি টাকা, এবং আমরা একটা বড় অঙ্ক এখানে পারচেজ করেছি। এবং প্রফিট রেটটা যেটা ট্যাগ করা হয়েছে 2019 সালের যে বিজিআইবি রেট ডিক্লেয়ার করেছে তার সাথে 1% অ্যাড, অর্থাৎ 3.69 প্লাস 1%, এটা 4.69% হচ্ছে রেট। এটা ফিক্স, কিন্তু এটা হচ্ছে রেন্টাল বেসিসে। সো রেন্টাল রেটটা কিন্তু ফিক্স থাকতে পারে, এটা ছড়িয়ার কোনো প্রবলেম নাই। এবং আপনার এখানে যেটা প্রফিট রেট এটা হাফ ইয়ারলি বা সেমি অ্যানুয়ালি দেওয়া হচ্ছে। এরপরে আমরা যদি সুকুকের অ্যালোকেশনটা দেখি, এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনে বা ওই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক গাইডলাইন, যেটা 2002 ইস্যুড বাই দ্য ফাইন্যান্স ডিভিশন অফ মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, এখানে বলা আছে শরিয়া বেসড ব্যাংকস, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এবং ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তারা এখানে 70% পাবে।
যদি ওভার সাবস্ক্রাইব হয় এভাবে প্রপোর্শনালি ভাগ হবে। ইসলামিক ব্রাঞ্চ এবং উইন্ডোজ অফ কনভেনশনাল ব্যাংকস তারা পাবে 10%, কনভেনশনাল ব্যাংকস এন্ড আদার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তারা পাবে 15%, এবং ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর পাবে 5%। এবং আপনারা দেখবেন যে এই বন্ডটা কিন্তু হিউজলি হেভিলি ওভার সাবস্ক্রাইব হয়েছিল, প্রায় 8-10 গুণ ওভার সাবস্ক্রাইব হয়েছিল, এবং ইট কোয়ালিফাইজ অ্যাট দ্য স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রেশিও, যেটা আমরা এসএলআর বলে থাকি, এটাতে কোয়ালিফাই করে। এবং এটার কস্ট অফ দ্য প্রজেক্ট হচ্ছে 8,851 কোটি টাকা, এবং ডিউরেশন অফ দ্য প্রজেক্ট ছিল 11 January 2020 to 30th June 2025, and it was an ISARA based Sukuk, as I have told earlier. So Sukuk assetটা হচ্ছে এখানে আপনার Sukuk যে আন্ডারলাইনিং অ্যাসেট, এটা হচ্ছে সেফ ওয়াটার সাপ্লাই টু দ্য হোল কান্ট্রি। এটা এই প্রজেক্টটাই হচ্ছে আন্ডারলাইনিং অ্যাসেট। এর বাইরে রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট আরেকটা Sukuk ইস্যু করেছে সেম গাইডলাইনের আন্ডারে, সেটা হচ্ছে নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল। এটা দুইটা ফেজে, তার মধ্যে ফার্স্ট ফেজে Sukukটা ইস্যুয়েন্স হয়েছে। এটাও আপনার ফাইন্যান্স ডিভিশন অফ মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স অন বিহাফ অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, and again SPV is the SPV here. Debt management department is the SPV here of Bangladesh Bank, এবং ইস্যু প্রসিডটা এখানে আসলে ওভারঅল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্রাইমারি স্কুল around the country. এখানে ইনভেস্টর সেম, আগে যেটা বলেছি, ট্রান্সফারেবিলিটি ইজ অলসো ফ্রিলি অ্যান্ড ট্রান্সফারেবল, এবং এটার এগ্রিগেট ভ্যালু হচ্ছে এখানে 5,000 crore টাকা, এবং এটার প্রফিট রেট বা রেন্টাল রেট হচ্ছে 4.68%। আর শেয়ার যে অ্যালোকেশন অফ কোটা, এটা আগের মতোই অ্যাজ পার গাইডলাইন, এবং ইট ইজ অলসো কোয়ালিফাইড ফর স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ অফ দ্য ব্যাংক। Cost of the project is 9,123 crore estimated cost, এবং ডিউরেশন অফ দ্য প্রজেক্ট এটা একদম লাস্ট ডে অফ ডিসেম্বর, অর্থাৎ 31 ডিসেম্বর 2021 সালে এটা ইস্যু হয়েছে, and it will continue 30th December 2026, তার মানে 5 বছরের, এবং এটা ইজারা বেসড সুকুক, এবং এটার আন্ডারলাইনিং অ্যাসেটটা হচ্ছে নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল প্রজেক্টের অ্যাসেটটা এখানে আন্ডারলাইনিং অ্যাসেট হিসেবে থাকবে। I am just conclude my presentation with these few words. এখানে কিছু রিয়েল ডিফিকাল্টিজ আমরা ফেস করি, যে কারণে আসলে সুকুকটা অনেক ক্ষেত্রে ফ্লারিশ হয় না। অনেকে দেখবেন বলে যে ইসলামী ব্যাংক কেন এখানে ইস্যুয়ার হিসেবে আসছে না, ইসলামী ব্যাংক কেন ইনভেস্টর হিসেবে আসছে। এটা অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে আমি আসলে দুইটা পয়েন্ট দেখলাম। এখানে ব্যাসেল 3 গাইডলাইন এবং সুকুক গাইডলাইনের মধ্যে কিছুটা ডিসপ্যারিটি আছে, অথবা আমি কন্ট্রাডিকশন বলবো না, কিছুটা ডিসিমিলারিটি থাকার কারণে এটা আমাদের পক্ষে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। নাম্বার 1, ব্যাসেল 3 গাইডলাইনে বলা হয়েছে টিয়ার 1 ক্যাপিটাল যদি কোয়ালিফাই করতে হয়, তাহলে ইন অর্ডার টু কোয়ালিফাই ফর টিয়ার 1 ক্যাপিটাল, ইনস্ট্রুমেন্ট টু বি ইস্যুড মাস্ট বি পারপিচুয়াল নেচার হতে হবে। পারপিচুয়াল নেচার না হলে এটা আসলে টিয়ার 1 ক্যাপিটাল বা টায়ার 1 ক্যাপিটাল কোয়ালিফাই করবে না। কিন্তু আমাদের সুকুক গাইডলাইনে বলা আছে there is no room for perpetual সুকুক ইনস্ট্রুমেন্ট, কারণ এখানে এসপিভি একটা পার্টিকুলার একটা পারপাসের জন্য ফর্ম হবে, রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1980 এর আন্ডারে, এবং ওই পারপাসটা শেষ হলে ইট উইল বি ডিসলভ। সো ইট ইজ এ মেজর লিমিটেশন হোয়াই উই ক্যানট ইস্যু সুকুক। কারণ ব্যাংকের তো সোর্স অফ ফান্ড, মেইনলি সোর্স অফ ফান্ড হচ্ছে ডিপোজিটর। সো ব্যাংক কেন সুকুকে যাবে? সুকুকে তখনই যাবে যেটাতে গেলে ব্যাংক উইল গেট দ্য ক্যাপিটাল সাপোর্ট, অর্থাৎ ক্যাপিটালের ট্রিটমেন্টটা যখন সাপোর্ট পাবে তখনই কিন্তু ব্যাংক যাবে। কিন্তু আমরা দেখেছি এখানে টিয়ার 1 ক্যাপিটালে আসলে এটা ওইভাবে সাপোর্ট করে না। আর আমরা টিয়ার 2 তেও যেতে পারতাম, কিন্তু এখানে ব্যাসেল 3 গাইডলাইনে বলা হয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট টু বি ইস্যুড বাই ব্যাংক ইটসেলফ। কিন্তু আমরা একটু আগেই বলেছি আমি, সুকুক গাইডলাইনে কিন্তু বলা হচ্ছে সুকুক টু বি ইস্যুড বাই এসপিভি, অর্থাৎ ব্যাংক ইটসেলফ ক্যানট ইস্যু সুকুক, এখানে এসপিভি ক্রিয়েট করতে হবে। সো এসপিভির মাধ্যমে গেলে এটা কিন্তু আসলে আর টিয়ার 2 কোয়ালিফাই করবে না। সো দিস আর দ্য রিজন হোয়াই ইসলামিক ব্যাংকস হ্যাভিং হিউজ পোটেনশিয়াল ক্যানট অ্যাকচুয়ালি go for this investment. এটা আমার একদমই ব্যক্তিগত মত, ডেফিনেটলি আমি একটা ডিসক্লেইমার দিয়ে রাখছি, this opinion is not my own and not necessarily the organization I represent. So with these few words I would like to conclude my session. Thank you very much BDRAL authority for giving me the opportunity to share a few words. I am not an expert in this area, however this is my passion to learn something, and by learning, I actually delivered some areas of Sukuk issuance in Bangladesh and global perspective. Thank you very much for giving me the floor.